कस्तूर कुंगु अगर चंदन तो आवे चाव मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था धरती ताही रे लाल जड़ती पलघ लाल जड़ाओ मोहनी मुखमणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित्त न आवे नाओ सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिध आखाया गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखै भाव मत देख भूला विसरै तेरा चित्त न आवे नाव सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त रखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित्त न आवे नाओ कोट कोटि मेरी आरज़ा पवन पियन अप्याओ चंद सूरज दोए कुफै न देखा सुपन सौण न थाओ पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड आखाना साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखना जे भावै कर तमाए कुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए अगे से ते जालिया भस्म से रल जाओ पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड आखाना पंखी होए कैजे पवा सयसमानी जाओ नदरी किस नया बहु ना किछ पिया न खाओ पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड आखाना नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै भाव मसू तोट न आवई लेखन पौण चलाओ पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड आखाना पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड आखाना हम अवगुण भरे एक गुण नाही
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परस गुरु का, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमदि। नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांद साहो, जिस पास बैठया सोहिए। सभना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवागौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श ले, फिर होए न फिर राम। ए मन मेरे आवागौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श ले, फिर होए न फिर राम। फिर होए ना फेरा अंत सजन बेड़ा। गुरमुख मिले वड्याई, सच रंग राते सहजे माते। सहजे रहे समाई, सच्चा मन पाया सच समाया। शब्द रति अंत नबेरा, नानक नाम रते से सच समाने। बहुर न पहुँ जल फेरा, माया मोह सब बरल है। दूजे पाए खुवाई राम, माता पिता सब हेत है। हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाए। मेट न सकै कोई, जिन सिट साजी सो कर वेखै। इस वेले अवरणा कोई, मन मुख अंधा तब तब खपै। बिन समझै शांत न आई, नानक बिनड़ा वै सब कोई भुला। माया मोह खुआई, इहो जग जलता देख के। भज पै हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देवड़ाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई। तुद जे वडे आवरणा दाता,
सेवा लागे सेवड़ भागे, जो जोगी एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे, बिन गुर गत पाई। नानक तिसनु शब्द बुझाए, जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत देह सब पुजै, होर मत न काई राम। अंतर बारेक तू आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाए, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचै सदा है साचा, साचै शब्द सो भाखिया। घर मैं निज कर पाया, सतगुर दी वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पान, मत परवान सच साई। घर मह निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पानो, मत परवान सच साई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पाक पवित्र पावन हजूरी जड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, वड्डिया भागां वाले हो कि सतगुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री रूप निवारण साहब विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के पंचमी दे जोड़ मेले जाणदियां सतगुरां दे पावन चरनां नाल स्पर्श होए पावन सरोवर च इशनान करके सतगुरां दे दर्शन करके अपना जीवन सकार्था कर रहे हो, सफला कर रहे हो। साहिब नौवें पातशाह ने फरमाया इस पावन स्थान ते पंचमी वाले दिन जेड़े बाई भाई हाजरियां भरनगे, इशनान करनगे, सतगुरां दे पावन दरबार विच कथा कीर्तन सरवण करनगे ते इन्हां दे दुखां दी निर्वृत्ति होवेगी। मन विच भावना लैके कि साडे दुख निर्विरत होण ते सुख दी प्राप्ति होवे। बेअंत माई भाई दूरों दरेडियों चल के सतगुरां दे पावन दरबार विच नतमस्तक हुंदे हन। महाराज जी दी रब्बी बाणी दे कीर्तन कथा सरवण करके अपना समा ते सवास सतगुरु जी दे लेखे ला के सफले कीते जांदे हन। आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सतगुरां दे पावन दरबार विच संपन्न होए हन। दीवान हाल विच ये दीवान प्रारंभ होए ने जो निरंतर सारा दिन इसे तरह दीवान चलने हन। कथा की आरंभता तो इस दीवान की आरंभता हुंदी है। दिन दे समय जिथे रागी सिंह कीर्तन की हाजरी भरते ने, ढाडी सिंह कविशर सिंह वो सतगुरां दीआं वारां गा के महाराज जी का सुजस सरवण करवा के संगतां दा समा सफला करते हैं। आओ श्री मुखवाक जो अमृत वेले सतगुरु जी ने बख्शिश किया है
ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਚਨ ਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਹੈ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਰਾਗ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਦੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਚਨ ਮੋੜੀ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਚਸਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਕਤੀ।
ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੁਣਾਉਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਛੰਦਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਾ ਨਿਜ ਮਨ ਕੋ ਭਇਓ, ਮਨ ਕੋ ਕੀਓ ਵਕਤਾ ਭਇਓ ਨਿਰਪਿਆਪ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਾ ਸੁਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਿਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾਗੌਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾਗੌਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਥਲ ਬਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾ, ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹਾ, ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਭਵਾਈਆ ਜੰਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਘੁੰਮਦਾ, ਚਰਖਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਦਾ ਤਕਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੱਟੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਧਾਣੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੋਲ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੌਂਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾਗੌਣ ਹੈ। ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਵੇੜਾ ਰਾਮ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ
इस जीव का जन्म ते मरण निबेड़ना, नहीं तो यह जन्म मरण नहीं कटिया जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर दे अमृत नाम ने ही जीव की बंद खलासी करनी है। प्रभु दे भजन तो बिना, परमेश्वर दे सच्चे नाम तो बिना इस जीव का नबेड़ा नहीं होना। तदे पातशाह कहते जे अंत नूं इस जन्म मरण तो छुटकारा प्राप्त होना तो वह केवल सच्चे नाम द्वारा, अकाल पुरख दे सच्चे नाम की आराधना द्वारा। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। अंत नूं ऐसे सच्चे नाम द्वारा ही इस जीव का नवेड़ा होना है। आपे सच्चा बख्शलै, फिर होए ना फेरा राम। वो सच्चा साहब जिन्हों आप तरस करके बख्श लवे ना, फिर ओदा इस संसार च मुड़ के फेरा नहीं पैंदा, उन्होंने दोबारा नहीं जमना पैंदा। जिन्हों सच्चा साहब आप कृपा करके बख्श ले। कलगीधर स्वामी साहब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, आहा नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया च बड़े बड़े रहबर होए ने, बड़े बड़े अवतार होए ने, पैगंबर होए ने, वली औलिए होए ने। बाजा वाले चोजी प्रीतम कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जैसा कोई नहीं। पटना साहब तो जदों वापस आउण लगे ना पंजाब नूं, ते साहब जिथे विराजदे सन तख्त साहब नाल ही बिल्कुल गुआंढ च एक माई दा घर सी। बजुर्ग माई सी ते उन्हें सूत्र कत्तना, पूणियां बना के ते छाबे च पा रखणियां, ते कलगीधर जी ने नाल दे बच्चियां नाल खेडदे जाना ते माई दे छाबे चों पूणियां चुकणियां ते खलार देणियां। जिवें बच्चे शरारतां करदे वो लीला करनी। माई ने पिछे पिछे दौड़े जाना, महाराज जी ने छाबा लैके अगे अगे, उन्हें कहना रुको बाला प्रीतम रुको, मैं अज तुहाडी माता नूं शिकायत लाउणी है तुहाडी भी तुसी मेरे छाबे चो आके मेरियां पूणियां खलार जांदे जे, धागा बखेर जांदे जे, भी मैनू बुढ़ड़ी नूं तंग करदे हो। उन्हें जिन्ना खिजना महाराज जी ने होर खिजाना। ते कई बार जदों माता जी दे नाल प्रेम सी उस माई दा, ते माता कोलों एक दिन मिल के बाहर भी आवे दरवाजे चों, ते दरवाजे चों कलगीधर जी अंदर पे जान। सुभावक माता जी दे हथ विच, माता गुजरी जी दे हथ विच एक सोटी उदां ही उन्होंने फड़ी हुई, ते बुढ़ड़ी जी उड़ी हुई, कद झुकिया जिहा होया, ते बाहर नूं आउंदी कलगीधर नूं वेख के कहंदी आ गए हो ना, अज मैं शिकायत ला के आई हां तुहाडी मां नूं। ओ वेख गुजरी ने हथ दे विच सोटी फड़ी है, तेरे वास्ते फड़ी। ते कलगीधर पातशाह उस माई दे कोलों इदां पासा जिहा बना के लंघ गया।
जे किसी दिन साहब ने ना आना तो माई ने वेखना भी अज आए नहीं, क्योंकि माई भी जान बुझ के खिजदी सी भी जदों ये आउणगे ते बहाने नाल कुछ समा इत्थे दर्शन देणगे, मेरा जीवन धन होवेगा। समा बीत गया, जदों साहब आउण लगे ते माई छाबे दे विच पूणियां पाईयां ते कलगीधर दे सन्मुख करके आके खलो के कहंदी है, साहब इन्हां नूं हुण कौन खिलारेगा, मैनू दर्शन किवें होणगे। नेत्र सजल सन उस माई दे ते कलगीधर जी ने खजानची नूं हुक्म कीता, माई नूं उन्नी क माया दे दिओ जिन्ने नाल इहदी जिंदगी सारी सौखी गुजर जाए। माया अपने हत्थीं दे के उस माई नूं कहंदे, लै माई तैनूं हुण इस संसार विच दोबारा जमना मरना नहीं पवेगा, तेरा जन्म मरण कटिया गया। जिन्हों सतगुरु जी आप कृपा करके बख्श लैन, ओदा जन्म मरण कटिया जांदा, उहनूं मुड़ के संसार च फेरा नहीं पाना पैंदा। धन श्री गुरु अमरदास साहब इत्थे फरमा रहे ने, आपे सच्चा बख्श लए फिर होए ना फेरा राम। जिन्हों सच्चे साहब आप कृपा करके बख्श लैन, उन्हां दा इस संसार विच मुड़ के फेरा नहीं पैंदा। बहुर ना पाव जल फेरा, बहुर ना पाव जल फेरा, बहुर ना पाव जल फेरा, बहुर ना पाव जल फेरा जी, बहुर ना पाव जल फेरा, बहुर ना पाव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा। उन्हां दा मुड़ के संसार विच फेरा नहीं पैंदा, वो जन्म मरण तो रहत हो जांदे हन। फिर होए ना फेरा अंत सच नबेड़ा, गुरमुख मिले वडियाई। कहते उन्हां दा मुड़ के संसार च फेरा नहीं पैंदा, जिन्हां दा सच्चे साहब नाल सिमरन करके परमेश्वर दे नाम दी आराधना करके नबेड़ा हो गया ना, लेखा जोखा कटिया गया, हिसाब मुक गया, नबेड़ा हो गया। उन्हां नूं मुड़ के संसार च नहीं जमना पैंदा। ये वडियाई किन्हां नूं मिलदी है? संसार विच मुड़ के आउण दी ना आउण दी वडियाई, मुड़ के जन्म मरण ही ना होवे, ये वडियाई प्राप्त हुंदी है गुरमुखां नूं। गुरमुख मिले वडियाई, ए भाई गुरमुखां नूं ये वडियाई प्राप्त हुंदी है। सच रंग राते सहजे माते, सहजे रहे समाई। रब दे प्यारे परमेश्वर दे सच्चे रंग च रते रहिंदे, अठे पैर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, इहदे तो बिना उन्हां नूं कुछ होर सुझदा ही नहीं। इहनूं कहंदे ने रंग च रते जाना। सच्चे दे रंग विच रते होए जेड़े रब दे प्यारे ने सहजे माते, वो सहजे ही मस्त रहिंदे है, मस्ती विच सहजे रहे समाई। और सुते सिद्धि वो परमेश्वर विच परमेश्वर दी आराधना करदिआं ओहदे च समा जांदे ने, ओहदे च भेद हो जांदे ने, ओहदे च एकमिक हो जांदे ने। परमेश्वर दे नाम दी साधना ऐसी बरकत वाली है, जेड़ा नाम दी कमाई करदा उस नामी विच ही भेद हो जांदा जिसदा नाम जप रहा है। हाँ जी, सच्चा मन पाया सच सुमाया, शब्द रते अंतन बेरा। जिन्हां दे मन नूं सच्चा पाया है, उन्होंने सच्चे नाम नूं अपने मन च वसाया है। जेड़े सतगुरां दे शब्द विच रते गए हन, उन्हां दा अंत नूं नबेड़ा हो जांदा है। नानक नाम रते सही सच समाणे, बहुर न भवजल फेरा। धन गुरु अमरदास साहब कहंदे, जेड़े परमेश्वर दे नाम दे रंग विच रते गए ते सहजे ही मस्त हो गए,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਏ ਜਿਸ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਵੀ, ਜੇ ਆਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਵਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖਵਾਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਲ ਹੈ। ਬਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੌਰਾਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ, ਉਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ, ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਖਦ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨਾ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸੋਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਚਿਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਬੇੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਤੋ ਪੂਰਬ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਾਲਬਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਸਹਿਟ ਸਾਜੇ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੰਦਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦਾ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪਦਿਆਂ ਲੁਛਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕ੍ਰਿੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰਾਗ 'ਚ, ਕਦੇ ਦੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਮੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜੇ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਬਿਰਣਾਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਸਭ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਖੁਆਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਬਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, 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 ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੋ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਆਗੇ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੇਹ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਲੋ, ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ, ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ।
महाराज जी सानू ये वडियाई बख्श दियो कि तुसी रख लिया सानू शरण। ये सब तो वड्डी वडियाई है। महाराज ये वडियाई बख्श दियो कि तुसी सानू अपनी शरण विच रख लिया है। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई तुद जी वड अवरना दाता। हे प्रभु जी सानू अपनी शरण च रख लो, हरि नाम दी वडियाई बख्शो। हे मेरे दाता साहिब जी तुहाडे वर्गा तुहाडे जैसा वड्डा दाता दुनिया च कोई नहीं। तुद जे वड अवर ना दाता, तुहाडे वर्गा होर कोई दाता नहीं संसार च। याद रखियो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जैसा दूजा दाता संसार च कोई नहीं। बड़े ने गुमराह करने वाले अज दे इस समय वो गुमराह करके लोकां नूं एक प्रकार का ब्लैकमेल ही कर रहे ने। किसी की दुख तकलीफ नूं वेख के आओ तुहाडा दुख दूर कर दें, और पखंड का वरतारा वरता रहे ने, समाज नूं गंदला करके रख रहे ने। गुरु खालसा जी सतगुरु गुरु नानक साहब जैसा दाता संसार च कोई नहीं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जैसा दाता संसार च कोई नहीं। ये सिख का निश्चय है, सिख का भरोसा है। सतगुरु जैसा दाता कोई नहीं। सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता। जेड़े सतगुरां दी सेवा च लगे ने उन्हां दे भाग वड्डे ने, जुग जुग एको जाता। जुगां जुगां विच तिन्हां ने एक अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर नूं ही जाता जाणिया है। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। कहंदे भावें कोई जत रखे सत कमावे संयम रखे बहुत सारे कर्म कांड करे, पर जदों तक गुरु ग्रंथ साहब दी शरण नहीं आउंदा गुरु तो बिना इहदी बंद खलासी नहीं होनी। बिन गुर गत नहीं पाई, गुरु बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। नानक तिसनु सच बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। धन श्री गुरु अमरदास साहब कहते जिन्हों सतगुरु जी अपना शब्द बुझाउंदे ने ओही जाके अपने मालक दी हरि दी शरण पैंदा, सतगुरां दी पनाह पैंदा है। जो हर मत देह सौ पुजै होर मत न काई राम। जेड़ी मत साहब जी हरि जी बख्शदे ने ओही मत हिरदे च उपजदी है, होर कोई मत नहीं। मत तां भाई गुरु की है। गुरु की मत नूं ही गुरु के सिख ने ग्रहण करके उस मत अनुसार अपने आप नूं ढालना है। अंतर बाहर एक तो आपे दे बुझाई राम। अंदर ते बाहर एक तू ही है वाहिगुरु। जिस काया दे अंदर वेखी उथे भी तू है, जिस काया तो शरीर तो बाहर वेखीए ते हे दातिया उथे भी तू है। पर यह गल जिन्हां नूं तू तरस करके बुझाउना उही बुझदे ने। तू आपे देह बुझाई राम। तू आप ही अपने निज स्वरूप की सोझी देण वाला है। तू आप ही निज आपे नूं बुझाउण वाला जनाण वाला है। आपे देह बुझाई अवरणा भाई गुरमुख हर रस चखिया। जिन्हां नूं साहिब जी आप किरपा करके बुझा दिंदे ने उन्हां नूं फिर अपने मालक तो बिना कोई दूजा होर नहीं पाउंदा। अवर ना भाई उन्हां नूं कुछ होर नहीं पाउंदा, होर नहीं चंगा लगदा। लख कोई टुरिया फिरे अपने आप नूं वड्डा कहा के, जेड़े सतगुरां दी शरण आ गए उन्हां नूं अपने गुरु बिना कुछ होर पाउंदा ही नहीं, चंगा ही नहीं लगदा। गुरमुख हर रस चाखिया। जेड़े गुरमुख ने वो हरि दे नाम रस नूं चखदे हन, परमेश्वर दे अमृत नाम नूं अपने हिरदे च चखदे हन।
ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਨ, ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਰੀ ਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ।
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਨ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨ ਡਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦਿਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੀ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀ ਜਿਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੀ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮਣੀ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਖੁੱਲੇ ਪਣਾ ਲਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ।
ਅਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਗਤਾ ਤੇ ਫਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਾਧੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਜਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ। ਸਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿਰਵਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਸਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਗ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਸ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੈਲ ਮੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੰਡਿਆ ਢੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰੋ, ਨੈਣ ਮਹੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀਂ ਦੀਦਾਰ। ਨੈਣ ਮਹੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀਂ ਦੀਦਾਰ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ
ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਫੇਰਾ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਬੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਭੁੱਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੋਹਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੈ, ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ, ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਰਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨ ਦਾਤਾ, ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵਡ ਭਾਗੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰ ਸਰਣਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਅਵਰ ਨ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਘਰ ਵਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ। ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਣ ਸਚ ਸਾਈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ। ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਣ ਸਚ ਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।